ہم تو یہ کہتے تھے کہ اڈے ہم نہیں دیں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا اور ہمارا سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا. لیکن ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکی فوجی اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ 3 ہفتے رہیں گے، کوئی اسپیکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے. ذرائع جو عسکری ذرائع ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عارضی طور پر یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی قیام کتنا طویل ہوگا؟ کیا وہ ساتھ اسلحہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ جو ساز و سامان ہے؟ اور پھر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے ابھی انخلاء کا عمل جاری ہے اور ہم آخری امریکی کو وہاں سے نکالنے تک یہ پروسیس جاری رکھیں گے. تو کیا یہ جو فوجی پاکستان میں ہیں، کیا اگر وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ان افغان ٹرانسلیٹرز یا ان امریکی سمپتھائزر کے ساتھ کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ ان کے لیے یہاں پہ کارروائی کریں گے؟ سوال ہے یہ. پھر یہ جو ڈرون اٹیک ہوا جس میں 10 بچے مارے گئے، ایک خاندان 7 بچے مارے گئے، یہ کہاں سے ہوا ڈرون اٹیک؟ سوال ہو رہے ہیں. یہ ڈرون اڑانے کی فیسلٹی اب کہاں پر قائم ہے؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ بڑے اہم سوال. کیا ان کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ابھی تک حکومت پاکستان نے جو چاہیے تھا، جس وقت یہ لوگ آ رہے تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے، تو اس وقت یہ بتانا چاہیے تھا کہ فوج آ رہی ہے، عارضی طور پہ آ رہی ہے. ان سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے. اور پھر ایک اور بڑا سوال جو میں ظفر ہلالی صاحب سے پوچھوں گا کہ میریٹ کا حملہ ہم بھولے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ کیونکہ وہاں پر کچھ مرینز امریکہ کے ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ ایسے لوگ جو افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا تھا. اب شہر کے بیچ میں تمام ہوٹلز میں آپ نے اگر ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے لا کے، تو کیا یہ جو دہشت گردی کے خدشات ہیں وہ بڑھ تو نہیں گئے ہوں گے؟ کیا اس کے بندوبست کے لیے کوئی آپ نے مناسب ڈپلائمنٹ کی ہے؟ یہ سوالات ہیں، عام آدمی کے ذہن میں یہ سوالات ہیں، اور سوال کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے اگر جواب مل جائے تو. سوال کرنا کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا کسی ملک کے خلاف اس کو تصور نہیں کیا جاتا. ظفر ہلالی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظفر ہلالی صاحب 20 سال بعد امریکہ نکلا وہاں سے، افغانستان سے. وہ تو ملک آزاد ہو گیا، لیکن اس کے کچھ جو لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھ گئے آ کے اسلام آباد میں. کہا تو جاتا ہے کہ یہ عارضی سٹے ہے، شیخ رشید صاحب نے یہ کہا، لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انفولڈ ہوا ہے، کوئی پاکستان کے لوگوں کو ان کی آمد سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا. کیا یہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا کہ اس حوالے سے کوئی کمیونیکیٹ جاری کیا جاتا، عوام کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جاتا؟ ابھی اس وقت جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے، پھر کم از کم اس سے آپ اوائڈ کر لیتے. وہ جو نکلے ہیں افغانستان سے، وہ ایک اگریمنٹ کے مطابق نکلے ہیں. اس اگریمنٹ میں کہتا ہے کہ آپ لوگ اب دہشت گردوں کو نہیں پناہ دیں گے اور آپ کا زمین دہشت گرد سے حملہ دوسرے ملک پر نہیں کر سکے گا. ہمیں یہ کم سے کم یہ 2 پروویژنز تھے. اب نکل تو وہ گئے ہیں، مگر مثال کے طور پہ اگر کل حملہ ہو گیا کنٹری ٹو دی اگریمنٹ لا، تو یہ امریکن نے اس اگریمنٹ میں اپنا رائٹ ریزرو کیا ہے کہ پھر ہم آئیں گے، بلکہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے پھر ہم آئیں گے اور ہم ایکشن لیں گے، ایکشن کریں گے. تو اب بات یہ ہے کہ ان لوگ نکل تو ادھر گئے ہیں، یہ تو کوئی اگریمنٹ میں نہیں تھا کتنا دور جائیں گے. اور یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میرے خیال میں اگریمنٹ نہیں تھا کہ پاکستان میں کب تک ٹھہریں گے، مگر کم سے کم 2-3 ہفتے 5, 7, 8, 10 ہزار لوگوں کو نکالنے کے لیے میرے خیال میں اگر کوئی چاہا تو یہ انریزنیبل شورلی نہیں ہے.
मजे की बात ये होगी जब अगर इनको वापस भेजा गए कोई अमेरिकन सिटीजन को और या कोई दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेने, तो फिर तो अमेरिकन ये नहीं पूछेगा कि हम किधर से भेज रहे हैं हमारे ट्रूप्स को वापस, इन कॉन्सोनेंस विद द एग्रीमेंट हम जिधर भी हैं उधर से भेजेंगे। तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकेंगे कि इधर तुम इधर से अमेरिका ले जाओ या थर्ड कंट्री ले जाओ, उधर से ले जाओ, डायरेक्टली मत ले जाओ। तो ये एक कुछ रिस्क है, मगर मैं नहीं समझता कि ये इतने सारे लोग पाकिस्तान में हमारे इजाज़त के बगैर ठहरा सकते हैं। और साथ साथ मैं ये नहीं समझ सकता कोई गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट इनको इजाज़त दे कि इनडेफिनेटली स्टे करें। मगर अगर 2-3 हफ्ते अगर वो रहेंगे, मैं नहीं समझता वो इतनी बड़ी बात है। हिलाली साहब, इतनी बड़ी बात हो सकता है ये ना हो, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि 31 के बाद कोई किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट। अब वो चीज़ फिर कहाँ स्टैंड करती है? वो कमिटमेंट जो थी वो कहाँ गई? ये एब्सोल्युटली नॉट कमिटमेंट बेसिस पे थी। और वो अगर आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को एक बेस बना रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सही नहीं होगा। वो एक सेपरेट बेस जैसा जेकबाबाद, वैसे शम्सी, ऐसे बेसिस उनको नहीं मिलेंगे। ये है एब्सोल्युटली नॉट। ये भी नहीं है कि हिलाली साहब आप ये कह रहे हैं, हिलाली साहब आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम फिर सकते हैं, लाहौर में घूम फिर सकते हैं अपने असले के साथ, लेकिन जो बेसिस हैं वहाँ पर वो नहीं रुकेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक है। ये किस तरह ये ठीक हो सकता है जिस अंदाज में इस बात को छुपा? गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे यहाँ, जितनी तेजी से इनखला हुआ है, और वी वर आल्सो टेकन अबैक। तो हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या खुदा ना खास्ता फिर एक लंबी या प्रोट्रैक्टेड जो है खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? कसूरी साहब जी देखिए, ये चार्ल्स डिकन्स ने एक किताब लिखी थी, A Tale of Two Cities. जी जी, The best of time, the worst of times. अब पॉइंट है, ये बेस्ट ऑफ टाइम्स भी है, वर्स्ट ऑफ टाइम्स भी है। उस वक्त तो 2 शहर थे, इनकलाब फ्रांस आया हुआ था और पेरिस और लंदन की कहानी थी। अब इस्लामाबाद और काबुल की कहानी है। देखें, ये बेस्ट ऑफ टाइम्स इसलिए है कि जो हमें हमेशा खतरा रहता था कि भारत हमारे मगरबी बॉर्डर पे बैठ के NDS अफगान इंटेलिजेंस से मिल के और रॉ के पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस कराता था, तो उस लिहाज से तो हमारी उनसे जान छुटी। लेकिन वर्स्ट ऑफ टाइम्स इसलिए है कि इससे बहुत से खदशात हैं। अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया गया, इसमें सबक अमेरिका के लिए भी हैं, अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, फिर अफगानिस्तान, फिर अमेरिका ही करूँगा। हमारे लिए सबक ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। अंग्रेज़ी का एक टर्म है बिग ब्रदर, हम बिग ब्रदर का रोल ना अदा करें। अफगान एक वयूर कौम है, उनको पसंद नहीं है कि वो इम्प्रेशन दिया जाए कि क्योंकि जी आज उनके हालात ठीक नहीं, गरीब हैं, तो हम उन पे को प्रेशर डाल रहे हैं, हमको डिक्टेट कर रहे हैं। तो एक तो हमें, नंबर 2, हमें कोई अपने फेवरेट्स नहीं ढूंढने चाहिए। मैं नाम नहीं लेता, पहले हमने बहुत हर मौके पे फेवरेट्स ढूंढे, फेवरेट्स को छोड़ा, फेवरेट्स हमारे खिलाफ हो गए। हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमें एफर्ट ये करनी चाहिए बैन अवी बरादरी के साथ मिल के कि एक वसी बुनियाद हुकूमत कायम हो, जिसके अंदर वो तमाम कुव्वतें, कौमियतें शामिल हों। अमूमन तालिबान को डोमिनेंट पश्तून समझा जाता है, लेकिन तालिबान ने बहुत अक्लमंदी अब क्या की है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में 20-25% उज़्बेक, हज़ारा और ताजिक मिला लिए। यही वजह है कि शुमाल से जहाँ उनको ख़तरा था कि पिछली दफ़ा साबिक नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट मिली, वो रास्ते बंद हो गए हैं। कुंदूज उन्होंने जाके कब्जा कर लिया, और इसी तरह जितने बॉर्डर क्रॉसिंग्स थे ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ईरान के साथ उन्होंने जाके कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब ये है